إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد aniga geygan aanu ku noolahay geeska Afrika axadkii muslim ah iyo qeyrkii ay garanaya wuu i garanaya kaani garanayna aniga isu sheegaya waa Sheekh Aadan Cabdiraxmaan Warsame oo macruuf ku ah Aadan Sunni saaka waxaan fadhiyaan idinkala hadlayaa gobolada Soomaaliya mid kamid ah gaar ahaan wilaayadka islaamiga ah ee xarakatu shabaab almujaahidiin ay gacanta ku hayso ee uu ka babanayo dusheeda raayadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu cayimay tawxiidka uu dhexda kaga xardhan yahay ee rasuulka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxa aan joogaa bilaad ay ka hirgashay al-hurriya al-mashruuca المنضبطة بالكتاب والسنة حرية القرآن كي السنة دو أي نوع قليهين إيا حدودها إلهي الضومضة أدقى يسوهدمها لدونا يأينا نكوش غينا آدمها دان نحي الآن وحان حروة هاي وحان أنقو من سنة هاي مبدأ حق الدين تا إسلامك مروئي يردقن تلائي التلمان إن مانتو قد بيو أنقون هذا الله دا سربيبينين وآيها قار كود سيدانو سربيبيش لأن هراء الله شاقي الجهاد منبر لمن لا منبر له أظن كأدنيا اللقو عبرية منبر وآياه من راية جهادك كبابانيسو أيو كلمة دي سحقا كعدين كرا هدي لهي ما أنت نرى لي عافي ما دي كسو قارسية وآن صوب غولان هل كان إمي وحان لا يهي بدي يبري بس كهوادا ميدان كسو بودي برمد الله با يقول بيدي بقر كي وينايه بلشدان أصوب اللضي بلشدان أصوب اللضي بقتي خير كيه برتان ربي بقولان كوي من برونتدي ديه برايد الرب ونقبري باري باتحيه وحن دونا يا موضوعي جمانته إن عن كبلابه آية من القرآن الكريم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ما ننتي عيلك بدل رسولك إيا قالدوا ليسوغو يمي أيا إلهي سبحانه وتعالى إيادون الله بلمن هشيسنا اللقاء هين لقاقا يقولن كان با إلهي اللبادي سف كل ميي حكمته وقتش يدنا وحا يحيد الدنيا دا قوبتن قفكي هلاك سمايا إنو كو هلاك جمحو جعد كي نولانا يا كل نولانا يا مركا إسلامي يا الشريعنا إنو نولادا مركا إسوغو حجعد كو سوغن وحان دونا يا مانتا أنا وحان مركاسي حدودة إن جغرافي أهان الضومدو أيكو كل النور يهين برعو لا ميقمدو بري وقب حمان رك لا ميقمدو دمان صوماليا أصوبحا نرش شيدو انتا أي جرتي ما نرك دين عانا كما صومري وحي حقا كحقا يمو يعني وحا الضوم كستو عاقلي إسويدين يا محاكيني آدن سنة هالكا وحا إسوكي عيي وحويا نورتا ومبادئ سامية وانا آمن سني وكمدا منهج كيغا مركاسي قناعديد دينتا إسلامكا وانا وح مركا اللي في عدوغا مانتا قوبي إسلامكا عدة عندها واه أما أباقيسا أيا أنيغا يسو براكيعيي بريهان إيماي قوان دايسنين أنا هالكاني مهدو سببتو دينتا إذا وحان ugu gargaari karaa laba waji culimaduna markaasi sharciga waa ay sheegeen ima ina diinta ugu nusrayso al-jihad bil-lisan وحجة علمية بيان إن جهاد إن تقول نصريس الدين تادا الجهاد بالسيف والسنان إن المركز السيف يهوب قاضته وعدو مركز هرتاجن دعوة إسلامك إن الطريقة كقول لي حسون أنا أقول مركز هر خيار كان تاجنا وحوها الدعوة يجهاد باللسان لكن والله أقولان واي ثقلين كنا مرخاتبي يجيهين هرجيسا أيام كنا ولا وأن كنا غنان شوقي dhibaatadii iga qabsatay maanta caloosha bini aadanka oo leeyahay ilaahay maqaarka u sameeyay aniga saab aadama sameeyay baa ku jira waxaana sababay
inay markaasi nimanka ay markaasi carbisteen gaaladu ee askarta iyo casaakirta waa qaybo ka mid ah Somaliland sida markaasi aaranka geelu barwaaqada kaliisha markuu dhargan baraarka ugu durduriyo baabeerkana lagaga tuntayo lagu durduriyay oo kabta weyna qadha meel maskax iyo miyir ku yaalo iyo hilbaha halbowlaa midna aan looga nixin si kasta ayaa katiinadna loogu ciijiyay dembiga aan u galayna waxay tahay wama naqamu minhum illa an yu'minu billah inaan ilaahayda rumeeyeen mooyaane wax kale annaguna muuminiintii loo dhibay ilaahayna rumeeyeen baan nahay inaan dacwada xaqaana dadkaan u xambaarsanay amaanadiina runta ka sheegno arrintaasi markii ay socon weyday bedelkeeda waxa meesha ka shaqaynaya wadaadadaanu meesha ku joognaa 3 xeerin oo kaliya u qaybsamayaan wadaad buulkiisa galo balaayadu meesha maraysa markuu arkay isiri markaasi nimankan cidigaha iyo xagxagashadooda u taakiin meyside iska gaagaabso iyo mid isagu marka hore bay isa sheegay in casarkiisa sheegay cishii ceebi mar raacde nidaamka meesha ka jira la gaardiyay bal nidaamka daaquutiga ee meesha yaala isaga baarka u fidhaya oo dalle iyo daliil u raadinaya qaybta saddexaad waa in ila maca oo iyagu ilaahay subxaanahu wa ta'ala wixii uu quraanka iyo sunnada ku sheegay aan dhaafaynin xadgudubna ku sameynaynin ta'wiil baadil iyo inxiraafna aan la imanaynin qolada markaa dhibanaha meesha ku ahi waa kuwa taa bedelkeeda waxaa sii dheer xaqii marka la is hortaagay dalka markaa maanta lagu magacaabo Somaliland shalayna ahaa goboladii waqooyi ee Soomaaliya waxa weeyaan intii burburku dhacay dawladii markaa Soomaaliyeed ee tagtay dabadeed si fiican baa markaasi baarka loogu fidhay fasaxna loogu siiyay hay'adka dawliga iyo kuwa NGO-yada ee gaalada iyo kaniisadu ka dambeeyaan wadankan u dhalanay arinta xan maaha waxa ku waramayaan ay ku hor jooga waa xogagaal naasix ah oo kamid ah aanad waxba u foojar gareyn kareynin si aynu wada ogsoonahay hay'adan oo tabshiriya ayaa markii aanu ku baaqnay dhibaatada ay wadaan in laga qabto ummadda waa laga joojiyay NNM baa kamid ahaa somdef baa kamid ahaa dhuumasho dhabarku muuqdaan ay dhuunteen daaqadana way ka soo galeen oo way soo noqdeen oo waanu ognay qaarkood baa baraarka iyo ariga dhaqa daarihi iyo sarihii ay ku jiraan markay xamili waayaan farta ku fiiqnay waxay dhan Soomaalidan oo ariga u dhaqaynaa qaarkaadna baabuurta markaa calaawiga ay Soomaalidu taqaano iyagoo kolanya ah bay markaa xuduud beenaadka iyo dhinaca hawdka iyo waqooyiga magaala madaxda Soomaaliland ay u kala baxaan oo aanay kala go'in oo islaamaha odayaasha reer miyiga ah oo dhaadana naga idin biilinayna abaarta taala dhulka waynu ognahay iyo darxumada iyo biilaaanta iyo oonka $60 baa qoyska loo qoraa $60 waa inaanu awrkiisa iyo hashiisa iyo aanu markaa idihiisa dhaqanin $60 waa inaanu beertiisa falanin $60 waa inaanu dalkiisa khayraadka ku qarsoon aanu la soo bixin waxa weeyaan caruurtii yaryarayd ee dhalinyarada rag iyo dumarna madalaad iyo hay'ado kala gaar ah ayaa kala qaybsaday dhaqankuna way ka iibsan caqiidadana way ka iibsadeen waxa marxaati kugu ay namada yaryar ee Hargeysa iyo Burca u dhashay intaanan gobolada kale gaarin waa kuwa mar walba baraha bulshada fadhiya ee diintii shalay ay ku dhasheen lagu soo barbaariyay caayaya cid markaasi amni iyo suldad sheeganayso aamusiisa talaabo ka qaadana ma jirto bal TikTok ay soo fadhiistaan iyagoo siday doonaan Nabi Maxamed u caayaya bacdama baadariyaasha diinta ku faafiyo qofkii ka hadlay hanjabaad cad heer madaxweyne loogu hanjabay qaarkoodna jeel ay maanta markaa u dhaxurdaan iyo xabsi waxaynu ogsoonahay wax kasta oo wada kullu daa lahu daabay tiri gabadhii markaasi xadiis mustarci ku jirtay cudur oo dhan baa cudur ah balaayada adduunka oo dhan baa loo soo waariday muxuu ahaa markaa Afrikaankii Botswana uu ka yimi dhaqan xumada ragga lagu sameeyo markaasi hogaaminayay kii Mareykanka ah dhaqan xumada ragga lagu sameeyo hogaaminayay naagtii Ingiriiska ahayd ee markaa genderka iyaduna waday ilahayd hablow raka maarma oo inaniba inan ha ku maaranto Hargeysa sacabka loogu garaacay iyo xarunta ay ku leeyeen book fire la yiraahdo ayaa sacabka loogu garaacay madax iyo mijaba waa la taagnaa maalinta sacabka la garaacayay wadaadadii ka hadlaan ka midna heeloo haydartay arinta loo dhibay cid kale oo ka hadashayna ma garanayno oo aan ahayn cid aan markaa sawdkeedo aanu muuqanayn aan ka ahayn cid kale oo ka hadashay ma garanayno waxa kamida markaasi kuwii kala dambeeyay ee Kenyaanka ahaa beebelada qaybinayay ee iyagu markaa gacantooda dalka kaga soo saareen
imika maxaa ka socda dhulkii hadda aynu joogno haddadan maxaa ka soconaya waxa weeyaan markaasi bulshadii baa fasax lagu siiyo way hantiyeen dawaa'irta tacliimiga iyo tarbawiga oo dhan waxay la galeen meelo markaasi iyaga u gaar ah ilmuhu waalid iyo wadaadtoona rasmiyan ma arko waxyaabaha mandarka la soo dhigay foojariga laga dhigayo waa waxba kama jiraan tacliintii hoose iyo ta dhexe iyo ta sare intiiba gacantay ku hayaan faracyo ayay u sameeyeen dalka oo dhan baa la rabaa weliba in markaa tuulo walba la gaadhsiiyo waxaa la rabaa markaasi tacliin qarbi ka timi oo ku dhisan mabaadi kufri iyo dimuqraadi iyo markaa ilxaad iyo diin la'aana in dadkii lagu rabeeyo markaasaa looga dhigayaa meelo tarbiyad iyo dacwadda islaamku ay ka socoto waxaan isweydiinayaa meelo markaa ay haystaan nimanka gaalada gaar ahaan kiiniyaanku oo la magac baxay markaasaa yaan muslim magac islaam baa lagu bixinaya yaan muslim maalintii aan ka hadlay beeballada ay dhigayaan iyo manhajkii kenya ee kiniisadooda ku taalla ay dhigayaan ardaydii gacanta ku sidata aanu soo bandhignay waxay yidhaahdeen waa meel islaamka lagu faafiyo mid kenyaan ka mid ah soo islaamay hadda waxaan maqlayaa aan dalkii ka imi abaarsa tijo yacni markaasi saqalaynkuba ay ka dhareegsan yihiin habarta indhaalina og tahay baa la leeyahy waa meel dacwadda islaamka laga faafiyo waayahaye baadari maraykan ah iyo shaqaalo jayniisuu soo dirtay iyo kuwo kale oo la midihi ma dacwadda islaamkay faafiyaan ma akhlaaqda suuban ee diinta islaamkay dhigaan bal hadda waxaan u bandhigayaa ragga markaa iyo dumarka adduunyada ku nool wixii caqli leh noocay doonaanba ha noqdaane arrintaa iyada ah midda kale mahmaabaa jirta waxa ay tahay ninkii wiilwaal la odhan jiray baa layidhi ayaa wuxuu yidhi mahmaabaa qisay ku saabsanayd qisada uma bixi karaye saca naasa adag iyo sawdka maxaa isku soo beegay maantoo aadan sunna idinka yimi iyo abaarsa tijka islaamay ee maalintii horeba lahaydan wuu islaamay kiiniyaanka ah maxaa ugu soo celiseen baraha isugu wada tagteen inta markaa ku faafiseen bulshada waxa weeyaan markaasi waa saxab xeeladu ku jirto laakiin waxaan leeyahay culimada arrintaa ku hawlan iyo ragga siyaasiyiinta ah hadda maanta waa ayaamo yaroo adduunyada ah berri markay markaa qof waliba dhinta iilka la dhigo waa la soo baxayaa weli malaa maydaani loobin qiyaama inuu jiro waad og tihiin waana rumaysan tihiin ilaahay hortiisana muxaasabada waa imanaysaan markhaatiga shaahidka maraykanka iyo kiiniyaanka gaalada ah iyo dadka diinta ku soo duulay iyo dalka ah u furaysaan inay meeshay hayaan maxalla dacwadeed oo diin laga faafiya ay tahay ilaahay maxaa ugu jawaabi doontaa ila rasuulku wuu idiin digay calayhi salaatu wasalaam oo waxau idhi maa min cabdin yastarciihi allaahu raciyatan yamuutu yowma yamuutu wa huwa gaashin liraciyatih ilaa xarama allaahu calayhi aljanna ma jira addoon xil ilaahay u dhiibay bani aadan iyo kayrkiiba dhinto maalintay ajashiisu dhammaatay allana hor yimaada isagoo khiyaameeyey raciyaddii iyo bulshadii loo diray ilaa hadduu jiraba ilaahay jannada wuu ka xarimay ka fiirsada xadiiskaa saxiixa muslimka ku sugan isu bandhiga idinka nafihiinna cid walibna waa inay isu bandhigto lianna markaa shahaadatu suur baan arkaynaa horaa u tidhaahdeen kutub bay ku faafisay jay iisa jaamacadday haysato 4 kitaab baa yaalla baatinoo diinta islaamka ka mid ah waxa dhexdeeda yaalla maktabada weyna waa la ogyahay cid waliba way ogtay kuwa jooga iyo kuwa dusha ka eegayaaba bal hadda waxaad markhaatigaad furaystaan midda kale waxaan idiin sheegayaa kiiniyaankan aan hor wadaan maalin walba leeda nin kiiniyaa islaamay shuruudaha qofku markuu toobad keeno laga rabaa waa maxay waa kan ilaahay quraanka ku sheegay qolada ahlu kitaab iyo yahuudba iyo munaafiqiintooda marka ay ilaahay toobadooda aqbalayo illa alladina taabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atuubu calayhim wa ana tawaabu raxiim shuruudda ilaahay dhigay eeg yahuud iyo nasaara iyo munaafiqiin ijraamkii iyo gaalnimadii markay ka toobad keenayaan toobad shuruudihii dhammaysataa laga raba islaax camalkoodii hagaajiyaan baa laga raba waxay fasahaadinayeen inay bayinaan ummadayday markaa dhaqanka ka bedelanayay diinka saarka ku wadeen faraha ma ka laabteen mise halkii bay ka wadaan ma caddeeyeen waxay fasahaadiyeen camalkoodii ma suubiyeen shaqadan markaa xunay hayeen ma ka tegeen adduunyada markaasi caan ma ku noqdeen kuwii toobad keenay
gabadhii markaa Soomaaliya ku islaamtay towbadeeda siday u cadaysay Talyaaniga ahayd waynu garanaynaa tii Faransiiska ahayd ee Maali ku islaamtay markay towbadeeda markaasi ay la timi towbad markaasi nasuuxa ah siday u bayintay waynu garanaynaa haddaa run sheegaysaan towbadoodu ha cadaato caalamka ha gasho warbaahinteeda hana ka toobad keenan sariica xun iyo markaasi hoosiiska ay ku jiraan ummadeeda lagu khiyaamaynayo waxay tahay markaa halkaasi waa booraan afkii laga qafilay oo qabarna hooseeyo sheekada aa ka wadaan imaanshiyan halkan imi dabadeed iyo boorikaaska ay maka boorikaariseesaan waxaan markaa aniga markaa sababahan halkaa uga imi waxay tahay inay yaroo nabigayga caayay talaabo lagama qaadi karo anna awoodu malihi naag baadariyada ama kaafirada ama markaa kaniisadu wadana waxa weeyaan markaa cidi talaabo kama qaadi karto maalintii markaa naagtii la oran jiray maxay ahayd Maryana kaniisada Hargeysa ay furtay frontier-ka sheeganaysay tabarruc kaniisada Hargeysa kaga furaysa Catholic ma la hadlay mise waa la canaantay in shakhsiyad aanan magacaabaynin imika oo raad ku lahayd baa fariinii soo dirtay waan ka bari noqdo waan eriyay sheekhadan waxa tiraahdaa haygu darin anigu taamo ogiye waxa weeyaan may nabad gasheen dalka dhibaatada ay keentay hadii talaabo laga qaadayo waxa soo dhan markaa maxaa marxaati cad u ah waxaanu haynaa maanta qoysas Soomaaliya oo qabaa'ilkeenu ka dhalanay ku abtirsada wada Kirista jeelashiina ayay galeen qaar fara badani inama iyo habla ayaynu haynaa rag iyo dumar baynu haynaa waxaynu haynaa markaasi waliba bulshadan ay gaaladu maanta u doodo madaxda siyaasiyiinta ay yiraahdaan gaaladu waxay nagala hadashay aqaliyadka inaynu xaqooda siino manaasibta dawliga ah iyo markaasi hay'adka iyo markaa dawladka dawladda meelaha ay ku lahayn kaalmada in nasiibkooda la siiyo kuwa loo dooda waa kuwa markaasi weeyaan diinta ka baxay waxa kale oo markaasi aanu ka dhareegsanay daabuuradan iyo jamaacadan iyo kooxadan oo qowmul luud ah inaynu ku hayno markaa jeelasha wadanka wax talaabo laga qaaday ma jiro xarig markaa lagu biiliyo jeelka dhexdiisana wax qiimo ama tarayo waliba waa tusaale yar oo dadku markay wax arkaan lagu aamusiyo waxyaabaha la qabtaa leeyahay markaa qoys Kristaan la qabtay iyo qowmuluud isqaba waxa weeyaan dadka ayaa lagu seexiyaa ayaamo ayaa jeelka lagu hayaa hay'ad baa u diyaara iyo kuwa xuquuqahooda gaalnimo iyo gender iyo jinsi ilaaliya dibadna jeelka waa laga bixiyaa waxa markaa aynu asturi karayn Soomaalida tiri markaa sakaara xaar muuqda bay aasaastay hadii markaasi nidaamka Soomaaliland ka jira uu toobad keenayo dalkiisa uu markaa 30 sanadood ka badan mahalakada ku sii wada ee uu qoolka u galiyay gaalada uu ka furayo de waxa weeyaan markaa waxay noqonaysaa bayina cad iyo toobad cad ayay noqonaysaa waxba yeynaan dadka kala xaganin waxaan dadka aan maanta la hadlayaa ay tahay aniga halkaa waxa iga keenay dhibaatooyinka noocan oo kala ah iyo kuwa kala badan oo sheegaynin weyna sidoo wuxuu og yahay uma waramo waxaan si horta naseexada u dirayaa waalidiinta baraha markaasi dhaqan bedelka iyo diinka saarka ubad u dhigto waa hilba aynu wada leeno laxiyo dambi ban isku nahay waxaan ahay nin culimo oo naasix ah waayeel waalida baan ahay oo hilbihiisu u damqanayaan dhallaankayga wadanka waxaan leeyahay caruurtiina barayaasha aan soo sheegay iyo faracyadooda iyo meelahooda kala baxa intaanay imanin xisaab dhow ilaahay agtiisa subxaanahu wa ta'ala si dhaqso ah waa leedinku maslaxaya wasiirbo inankaaga iyo inantaadu noqon doonaan iyo xildhibaan iyo madaxweyne dalka ka noqon oo wasiirka iyo xildhibaanku iyo madaxweynuhu maanta wadankayga qiimeeyay buu kaleey mansiladu haysaa lama jeertaa meel lagu gaaraa maxay tahay dadka markaa loogu xayeysiinaya intay goor tahay wali bari amaan baynu taaganahay waxaan leenahay laga noqdo taasi hadii ay timid dalkayga waxaasi ka jirto waxna aan ka qaban kari waayay de waxaan markii hore iska marmarsiyo ka dalbayaan laha cudurdaar baad haysataa intaad xaq cadeynayso waa hijrada mashruuca waayo maanta meel loo hijroodo Daarusalaam iyo Daarul Islaam baa la hayaa hijradaasi ayaa markaa noqonaysa fardu cayn inaan ka tago meesha iyada ah waxaanay noqonaysaa hijrada meesha laga hijrooda waa Daarul Kufri haddaad igu tiraahdaa sheekhaadanow madaarul kufri baa dalka aad ka tagtay jawaabto kooban hadaad iga dhageysato daarul kufri culimadu waxa ay ku calaamadiyeen daar kasto nidaam daaquutiya oo kaafira lagu xukumo walow mujtamac oo dhamiba muslim ha noqde mujtamacayguna waa mujtamac muslim ah nidaamka laakiin meesha ka jira waa nidaam daaquuti ah iyo qaanuun wadciya oo kufri ah oo dimuqraadiyadna sideeda waa mabaadi kufri markaasi weeyaan laakiin mujtamacu waa mujtamac muslim ah bil jumla marka la eego iyagoo maanta markaa diinka saarki iyo ilhaadki
iyo markaa kii calmaaniga ahaa iyo taariku salaadki iyo balaayo kale hoos harsanayso iyo kuwale markaa waxaanu noqonay markaa kristaan bay noqdeen iyo balaayo kale niba ay joogaan laakiin waa mujtamac muslima nidaam daaquutiya lagu xukumayo meesha looga carari karaa waa daarul islaam ma shariicada islaamku xukumayso halka shariicada islaamku xukumaysa daarul islaam loo yaqaana ee kitaabka iyo sunnada lagu xukumo walow dadka mujtamaca ku dhaqani isku dhex jirba ha noqdaan hadday doonaan marka waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dad muuminiin oo maka rasuulka kaga hadhay wuxuu ku tawbiiqiyey oo ku canaantay qur'aanka iyadoo ilaahay kaga warramay carabkii malaa'igtiisa markay nafta ka qaadayeen ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu dhaalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunna mustadcafiin ilaahay waxa uu ka warramay kuwo malaa'igtu nafta ka qabanayso markaasay odhanayaan maka maxaa ka qabanayse maxaad uga hijroon weydeen waxay leeyihiin waana la gumaysanaya ducafaan ahayn qaaluu alam takun ardullaahi waasica fatuhaajiruu fiiha malaa'igta canaantii bay ku soo celisay dhulka ilaahay miyaanu ahayn dhul ballaadhan oo waasica xurriyad iyo fusxad aad ku helaysaan madiine maxaa ugu hijroon weydeen yacni inkaar iyo tawbiiq ayaa markaa halkaa dhakada laga saaray ilaahayna subxaanahu wa tacaala muxuu yaboohay ulaa'ika ma'waahum jahannam wasaa'ad masiira way ka calaacaleen saxaabadii maalintii ay badar ku dhinteen markii la soo qasbay iyagoo dagaalkii badar gaalada mushrikiinta u soo raacay muslimiintii baanu dalay bay yidhahdeen waxaa la yidhi kuwan ilaahay wuxuu u yaboohay markaasi ma'wigooda iyo hoygoodu waa jahannam meel loo laabtana iyadaa ugu xun haddii halka aayaddan iyo aayaadka kale qur'aanka ku jira inay jihaadu ku tahay markaa hijradu fardu cayn cala alumma waana baaqi zaman muxadada oo gaara kumay koobnayne rasuulkaa inoo sheegay xadiis saxiixa calayhi salaatu wasalaam laa tanqadicu alhijra xataa tanqadicu tawba walaa tanqadicu tawba xataa tadluca shamsu min maqribiha ilaa qoraxdu inagaga soo laabato halkay ka dhacdo inta ka horaysa toobaddu way furantay toobadii intay furantayna rasuulku wuxuu yidhi hijraduna way furan tahay oo waxa weeyaan markaasi waa la hijroonayaa xataa hadduu beled islaam oo shareecada xukumaysa macaasidu ku badato culimmadu waxay dhahaan beled daaca ilaahay lagu samaynayo lagu adeecayo macsiyi ka jirin ha looga hijroodo marka aniga hijradeedu waa hijra mashruuca waana la igu kalifay sababta dabada iga wadaana waa taasi markaasi weeyaan waxaa markaa aad kaloon idiin sheegaya mahmaah baa jirta carabtiiyo soomaalidu isku waafaqsantay raa'id laa yakdib sahan been ma sheego haddaan imi wilaayaad shareecada islaamka lagu xukumo oo la odhanayo wilaayaad islaami ah maxaan ku arkay waxaan kaga imi dhulkii aan markaa ka imi iyo dhulkii aan soo maray hawe iyo bad iyo berri meel allaale meel aan soo arkay oo dhanba waxaan ku soo iloobay munkaraad iyo macaasi iyo fawaaxish iyo wax la gaalaysiinayo iyo wax la dulmiyayo iyo wax la eryanayo halkaasaan kaga imi haddaad leedahay waxyaabaha dhaqan xumada xal looma hayo oo mukhaadaraadka xal looma hayo oo qaadkaa loo maara waayo oo sigaarkaa loo maara waayo xalkii halkanaan ugu imi waxa weeyaan wilaayaadka dhexdooda markaasi baabuur wada madmadow oo gubatay baan idhi kuwani maqaar lagu dagaalamo la gubay baa markaasaa la idhi waa kuwii qaadka iyo mukhaadaraadka xalkoodii baa la helay meel caleen qaada lagu calaalinayo kama jirto halkan sigaar lagu cabayo khamriga iyo xashiishada maalin walba booliiska hargeysa ay soo bandhigaan ee weliba qaadka ku dhex jira iskaba daay iyo daroogada kala duwane halkan caleen qaada iyo xabad sigaara midna laguma qiijiyo masrax kama jiro iyo heese iyo muyuusi halkan kama jiraan dad isboobay iyo budhcadayn iyo dulmi laysu xoog sheeganayo ninba qofku ka adag yahay halkan kama jirto qofka waxaa loo qabsan karaa wixii dumadiisu keensatay oo taasina cadaaladda shareecada islaamka ay u bandhigan tahay marka waxa weeyaan waxaan doonaynaa qofkaad xaq doonaya yaan markaa loo bahalagelinine kaalay oo wilaayaadka islaamka soo booqo adigoo fasax ayaama a ku joogaya ka bogo oo dhex mar waxaad dabeedna aragto ayaad ka warrami doontaa waxaana lagu maahmaahay al-insaanu caduwun limaa jahila canhu qofku wixii uu jaahil ka yahay cadow buu u noqdaa dhulkan iyo waxa lagaga dhaqmaya raayada jihaadka waxa hoosteeda yaalle camala in badan baa jaahil lagaga yahay soomaaliduna waxay ku maahmaatay caruur iyo cawsiyo biyo ku nool waa loo kala sheekeeyaa wilaayaadkani waa dalkiinni waa dadkiinni haddii laydinku yidhi cadow bay idinku yihiin cadow idinkuma aha aadan sunana maanta cadow idinkumuu noqone gacal xabatalmuudo naasixuu idin ahaa maantana naasix gurmad idiin abaanahay dulmiga badheerhka iyo diinka saarka iyo dadnimo xumada iyo takhallufka
maalin iyo intaan soo jirnayba waxaan leenahay horumar iyo xoreyn baan ku jirnaa iyo ictiraafka Somaliland raadinayso ma kitaab iyo sunna ay ku dhaqantaa bay ku doonaysaa maxay ka rabaan gaala ka maslaxayaan ay ka rogrogayaan ay gaala ka helayaan waxaan idin leeyahay haddaynu xisaabtanno horta meeshan wax madluubo inagaga lumay ma jiro haddaynu leenahay mabaadi saamiyaan haysanaa kitaab iyo sunna ku dhaqanaan ku dhaganaano laakiin haddii wax kale la raadinayo maalintaad ictiraaf hesho maantaan ku arkaaye tinka iyo tagogaad yeelan doontaa nooc mu noqonaya maalintay markaasi Mareykan iyo Yahuudi iyo reer Yurub safaaradahooda ka wada furtaan ay qoys ku qaybsadaan ee aad ictiraaf hesho bal tinkaaga iyo tagogaaga maalinta ay sheeg nin baabari wuxuu soo arkay qolaas nin suufi uu meel ku haysto uu leeyahay marka salawaad buu qaaday يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم واسي صومال واخرده على درجات دائما لابد markuu dhameeyo wuxuu soo ururiyo qurbaanki wuxuu arkay caadis jirto noocaas wuxuu waryaaraheen reer hebel qabiilkii sheegi maayo tuuladoodii wuxuu على درجات inta idinku joogtaa buu qiimo Somaliland intay qiimo idinku joogtaa raadinteeda iyo ictiraafkeedu diin baa loo baabiyay dal baa loo baabiyay ummad baa loo baabiyay dhaqan baa loo baabiyay ummad baa maskaxdooda iyo aqligooda meesha laga gumaysto oo maskaxda iyo aqliga laga fikiro waxa laala waxaynu ku haysano raasamaal iyo faa'iido ma jirno intee ayay qiimo inagu joogtaa raadinteedu aan ka fikirno aynu isu taagno anigu maanta Soomaaliya oo dhan ugu ma baaqayo dawlad cilmaaniye mid shuyuuciye mid qabaliye toona iyo mid juqraafiya waxa lagu baaqaya dawlad islaama kitaab iyo sunno ku midaysan oo waxa Allah waxa geeska Afrika jooga islaami ay hoos harsadaan iyo caalamka waxay uga yimaadaan baan ugu baaqaya markaasi waxa iyagu ka fikirayaan ay hadhow ay oran doonaan waxa sad markaasi u jeeda waxaan halka uga soo gudbayaa halkan aanimi maxaan ka soo doonay halkan horta waxaan maanta ku hadlayaa waad arkaysaan dhulkan wilaayadka islaamka ah ee xarakada shabaab المجاهدين ay gacanta ku hayso horta waa imaaro geeska Afrika ka jirta midda ugu siqada badan ee ugu markaa horumarsan ee ugu xeesha dheer leh haday tahay siyaasiyan iyo haday tahay dhaqaale iyo haday tahay tarbiyad iyo haday tahay tacliim iyo haday tahay arrimo bulsho iyo haday tahay tacaawun iska daa manhajkii quraanka iyo sunnada lagu dhaqmayo bulshadina lagu dhaqayo warkeeda iska daaye waxa weeyaan culayska saaran halkani dawladda geeska Afrika ugu xoog badan oo Ethiopia jabhad yar oo libaaxi Afrika jabhad yar baa la fuqday inta dawladood ee la dagaalamaya caalamka haday halkan isugu yimaadaan Ethiopia laba toddobaad baad sheegaysaa in laba maalmood may gaadheen waxaasina waasiqada iyo kalsoonida kitaabka iyo sunnada lagu dhaqmayo iyo nasriga Ilaahay ayaa lagu helay marka waxaan ka bilaabayaa maanta halkan waxaan u iminan daaquudka iyo nidaamkiisa meeshuu joogaba in la dumiyo manhajka rabbaaniga Ilaahay adoomada u dareena u soo dajiyayna lagu hogaamiyo lagu dhaqo wa nasihatul iimaan bay kamid tahay man yakfur bi daaqud wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa ayada quraanka aba inoo sheegtay waxaan la hadlayaa wixii aniga igaranaya magacayga iyo muuqayga af Soomaaligan ku hadlaya fahmaya ama Soomaali han noqdaan ama qeyrkood bahdaan marka ka dhashay jinsiga Soomaalidan si gaar ah ula hadlaya waxaan leeyahay marka fursadda maanta inay marka idin daamiyo soo noqon doonto noloshiina anigu ma hubo laakiin waa fursad qaali ah ku fara adeega waxaan ogahay marka maxaakim sharciya oo kitaabkiisa sunnada oo looga imanayo Mareykan iyo Yurub Afrikada qaybo kamida oo dadku intay halka yimaadaan ku kala baxaan waad garateen waad aqoonsateen wilaayadku waxay shariicada islaamka la dabaqayo hadee waxay u baahan tahay difaac iyo ansaar abeesooyin baana idin dhex fadhiya niman gaagaaban oo xabashiya iyo kuukuya adoona iyo reer galbeedka markaas iyo kuwa kale la mid ah meeshan inoo fadhiye hal maraan isugu nimaadnaan rujinno oo aan godka ka saarno dalkeena xoreyno dadka diinta inaga iskale dalkana inaga iskale dadkana inaga waaye yaa inagu haysta hadaan ku dhaqano shariicadeena intaan xoreysano mabaadideena markaas inagu haysta iyagoo toodii kufrigay meel walba ugu dhabar adeegayaan inay u maraan waxaan leeyahay markaa gaar ahaan goboladii aan ka imiyo runtii waxaa tihiin taran iyo tayo iyo dhaqaale iyo horumar iyo siyaasad idinka ugu mutakhallifsan waxa idinkada ee idin hodayna waan ogahay farriq tasud iyo kala qaybin iyo nin danaysta maalin walba 5 sanadood oo dagaal ku jirta 5 sanadood madaxoodna hormaha isu soo gurataan waxa weeyaan markaasi ari qulux kama ilbaxa ayaynu taaganahay walaalayaalow arinta aqli saliim ah aynu ku fiirino aynu mid iyo laba iyo jamaaca u fikirno
oo kitaabkii ilaahay inoo soo dejiyay aynu dib u eegno oo waxa markaa adduunyo iyo aakhiro inoo maslaxada diin iyo adduunyaba aan ka fikirno taladaasaan idiin soo jeedinaya ninka maanta taa markaasi maandhaafsanna waxa weeyaan dardaarankayga waan u sii sheegayaa fasatadkuruuna maa aquulu lakum wa ufawidu amri ila allah muslim min aali fircawn baa qoomkii qibdiyiinta aali fircawn ku yidhi waxaan maanta idiin sheegay naseexada haddaad aqbali weydaan ciribteeda waad ogaan doontaan waxaan idiin sheegay taladayda iyo arrinkaygana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u bandhigayaa rabbi subxaanahu wa tacaala isaga ayaa inoo shaahid ah anigu waxaan ahay markaasi nin muslima oo gob ah oo guri rifaysay oo la dhibay oo la eryaday haddaan soo noqday iyo haddaan kuu maqanahayba waxaynu nahay markaasi walaalo isu maqan iyo hilbo wada dhashay waxaan jidhkayga laa yuuminu axadukum xataa yuxibu liakhi maa yuxibu linafsi anigu waxaan nafteyda la jecelay ehelkayga la jecelay ee mustaqbalkayga sidaan u raba inuu qurux bato baan walaalaha iyo tolkii aan ka dhashay aan doonayaa inay la mid noqdaan rasuulku maalintuu safo isku taagay quraysh buu ka soo bilaabay madaxa ilaa inantiisi faadumuu soo gaadhsiiyey markaa madax iyo mijaba kor intaan ka soo bilaabo ayay la raaskaan ka dhashay aan soo gaadhsiinaya waxaan idin ahay naasix amiin diin baanaad igu ogeydeen xoogsi kale iyo kaambey iyo siyaasad iyo haayado samafala mid ku dhex dhuunta maan ahayn waxaan u taagnaa waad ogtay wixii lay dhibana waad ogtay iyadii baan ku maqana iyadii baanan idiin soo wadaa waxaanan idin leeyahay aniga cimrigaygu wuu iska gaabayey nasiixadaan kuu sheegay maanta wixii ka dambeeya inaad maqlina ilaahay baa yaqaana laakiin taladaa dib baad kaga fikiri doontaa waad ogaan doontaa waxaan maanta kuu sheegayo qof kasta oo imaqlayo soomaali baynu nahay kolley aan idinkula hadlo luqad soomaaliyeed oo wax ka fahmaysaan iyo suugaanteedii oan ugu talagalay munaasabada maanta aan halkan joogo inaan markaasi idinka aqriyo marka aadan sunna waxa uu idin leeyahay anigoo baaqiyo naseexiyo tawsiyaba ka dhigaya dardaaran bismi illaahi suuradaha waa sadarka koowaade soda gabayga xigmad lagu sakimay samaxaddii diinta hadal saafan murti sooran baan saaka kuu dhigiye saad baan kuu wadaa sadriga sixa ku beeraaya saad baan kuu wadaa sadriga sixa ku beeraaya saxariir iyo sabaanaha kan dhacay salowga meeraaya soomaaliyay siyaabaa jiro adduun wuu silloon yahaye subayhiga baleeg salow abraaree siraya diintiisa subayhiga baleeg salow abraaree siraya diintiisa haseegina nasri baa soo socdo waa la sugayaaye tilmaan sugan darwiishkii halkuu mariyey saadaasha waa saaxilkeen iyo saxarahaan saami ku lahayne aan sifeeyo bariga afrikuu sagal ka muuqdaaya aan sifeeyo sooyaalka bariga afrikuu sagal ka muuqdaaya waqal siman daruuraha nasriga mayayga soo hooray waqal siman daruuraha nasriga mayayga soo hooray saadaashu waa saxa laga bixiyo cisi sabada kuu yaalle sahanka raayada sidee tawxiidka sare u qaadaya safkaa jihaadka lagu suntiyo sawjarrada dhaartay waa siiradii rasuulkoo shabaab soo alkumay sabanka maanta ahe caqiido saafiya ninkii sahay looga dhigay waa sada aakhire soo halawaday waxaa loo sardamayaa samaha weeyaane soo halawaday waxaa loo sardamayaa samaha weeyaane gobonnimo sahal laguma helo haddaan sayma loo marine gobonnimo sahal laguma helo haddaan sayma loo marine subax nool gaal sakaarka laga toogtayo murtad seefta lala gaadho saduu daga saqda dhexe ku gala waa la soo gudhine salaax iyo waanada ninkii sardhiya saa dambuu garanee soo kaco sare u eeg dhambaalsidaha saaka kula jooga soo kaco sare u eeg dhambaalsidaha saaka kula jooga sadar muuqda su-aasha waa laga sarriigtaaye sadar muuqda su-aasha waa laga sarriigtaaye saaxada jihaadkiiyo baaqa samada yeedhaya soo haybsaday saaxiibayaal waa laydin sugayaaye soo haybsaday saaxiibayaal waa laydin sugayaaye wabilaahi tacaala towfiiq subxaanaka allah wabixamdik laa ilaha illa astaqfiruka wa atuubu ilayk